Hello students, welcome for your next topic of the interpersonal skills. Today I will discuss about the perception. ਬੇਟਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਦੈਨ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਐਂਡ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ठीक है और अपना अगला जो टॉपिक है वो परसेप्शन है परसेप्शन का अगर आप सिंपल मीनिंग लैने हैं तो परसेप्शन मीनस ओपीनियन परसेप्शन मीनस एबिलिटी टू सी हियर और बिकम अवेयर ऑफ समथिंग थ्रू द सेंसेस मतलब परसेप्शन का मतलब है कुछ भी देख के सुन के ठीक है और कुछ भी महसूस करके उन्होंने चीज़ों के लिए जानना उन्होंने लिए एस्टीमेट लगाना दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन ठीक है तो हुण ये अज के टॉपिक के विच आपां सारा डिस्कस करांगे कि परसेप्शन ये डिफरेंट डेफिनेशनस दित्तियां ने जिहड़ा बुक का PDF है वो मैं तुहानूं पहले ही सेंड कर चुकी हाँ ठीक है हुण इहदे विच आपां फर्स्ट देखो जो डेफिनेशन तुहानूं नज़र आ रही है कि SP रॉबिन्स का कहना है परसेप्शन इज़ अ प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल organize and interpret their sensory impression in order to give the meaning to their environment तो ਇਹਦਾ मतलब है कि परसेप्शन एक ऐसा प्रोसेस है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ कोई भी इंडिविजुअल ਜਿਹੜਾ है वो अपने जो उन्हें देखिया या जो महसूस कर रहा है उन्होंने इंटरप्रेट कर रहा है वो अपने इंप्रैशनस के थ्रू या अपने जो दे ऑर्डर्स डूइंग समथिंग तो वो इंटरप्रेट कर रहे दैट इज़ कॉल्ड द परसेप्शन हर चीज़ के लिए हर परसन की परसेप्शन अलग होंदी है हर परसन अपने तरीके नाल सोचता है विच मीनस द मैनर इन विच वी एक्सपीरियंस द वर्ल्ड इट इज़ द प्रोसेस बाय विच द पीपल ऑर्गेनाइज interpret and experience ideas and use stimulus material in the environment to safety the needs हर परसन अपने तरीके नाल सोचता है पूरे एनवायरनमेंट नू अलग अलग वे नाल लै रहा है ठीक है और हर परसन की जिहड़ी हैगी है ये अलग ही होंदी है परसेप्शन वर्ड जिहड़ा है वो लैटिन वर्ड तो बने है और लैटिन दे विचों परसेप्शन का मतलब होंदा है रिसीविंग कलैक्टिंग एक्शन ऑफ टेकिंग पोजेशन ठीक है तो यदा मतलब होंदा है कि किसी भी चीज़ नू रिसीव करना कलैक्ट करना ठीक है तो उन्होंने अपने मन के विच जो आप देखते हैं जो अपने आस पास जो अपने सीन क्रिएट होंदा है वो तो जो असी ऑब्जर्व करते हैं उहदे उन्होंने देख के ही अपने ओपीनियंस बनाना उन्होंने असी परसेप्शन कहने हैं अपना आला दुआला देख के अपने मन के विच जो आप आइडियाज़ लगा लेने हैं वो अपनी परसेप्शन होंदी है फॉर एग्जाम्पल जिवें हुण तुसीं रोड ते जा रहे हो रोड ते तुहानूं एकदम क्राउड नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा तो क्राउड नूं देख के तुहाडे मन दे विच यही आऊगा कि शायद कोई एक्सीडेंट होया है तो एकदम आपां अपने मन 'च एक परसेप्शन बना ली कि इत्थे कुछ ना कुछ मिस हैपनिंग हुई है ठीक है दैट इज़ कॉल्ड परसेप्शन और अगर आप कोई भी मतलब खास जगह ते जा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल तुसीं किसी गुरुद्वारा या मंदिर दे विच गए हो उत्थे तुहानूं एकदम कोई क्राउड नज़र आता है कोई एकदम कुछ बहुत ज़्यादा लोग आस पास खड़े हैं तो उत्थे आपां नूं ये लगता है कि शायद कोई बहुत वड्डी हस्ती या कोई बहुत वड्डे गुरु उस जगह ते आए हुए ने तो ये भी अपने मन का की हुंदा है आइडिया हुंदा है सो perception include all those processes by which individual receive information about his environment seeing hearing feeling tasting smelling ठीक है तो अपने आस पास के एनवायरनमेंट में जो आप जज करते हैं हर इंडिविजुअल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन अपने सेंसिस तो कलैक्ट करता है सेंसिस इन द सेंस अपने सेंसिस केड़े ने मतलब देखना सुनना और स्मैल करना टेस्ट करना इन और फील करना इन्हें सारे सेंसिस तो कोई भी इंडिविजुअल जो इंफॉर्मेशन कलैक्ट करता है जो रिसीव करता है और उस तो जो आइडियाज़ क्रिएट करता है उन्होंने आपां की कहांगे परसेप्शन डिफरेंट इन द रिएक्शन ड्यू टू द डिफरेंसिस इन द परसेप्शन दे हैव अबाउट थिंग्स हुण देखो परसेप्शन
ਇਹਦੇ ਪੀਪਲ ਡਿਫਰ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਪਰਸਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗਾ। ਮੀਨਸ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਵੀ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਹਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇ ਬੀ ਦਸ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਐਜ਼ ਅ ਪਰਸਨਸ ਵਿਊ ਆਫ ਰਿਐਲਿਟੀ। ਹਰ ਪਰਸਨ ਆਪਣੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਤੁਹਾਨੂੰ 4 ਪੁਆਇੰਟਸ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਊਂਡ, द एबिलिटी टू रिसीव साउंड बाय वाइब्रेशन ऑफ स्पीच, कुछ भी बोल के, टच, कुछ टच करके, टेस्ट, कुछ भी लैके, या सेंसिस, मतलब इन्ना किसी भी चीज़ के थ्रू असी परसैप्शन लगा लें। ठीक है, हुण अगर मान लो अगर अपने को कोई चीज़ टेस्ट करने ਲਈ है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਚੀਜ਼ ਅਗਰ ਟੇਸਟ ਕਰਨ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਟੇਸਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਸੇ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਤਿੱਖਾ ਮਿੱਠਾ ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫॉर एग्जाम्पल ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼, ਮਿਰਚ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਖਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣਗੇ ਉਹ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕੀ ਹੈ, परसेप्शन। ठीक है, the nature of perception की है, intellectual process through which a person selects the data from the environment, organize and obtained meaning from it। कोई भी person जड़ा है जो डाटा कलैक्ट कर रहा है फ्रॉम द एनवायरमेंट, ठीक है, और अपना ਉਹਦਾ मीनिंग अपने मन ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਬੋਲਦੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਅ ਬੇਸਿਕ cognitive and the psychological process, the manner in which a person perceives the environment affect his behavior। ਹੁਣ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੌਗਨੀਟਿਵ ਮਤਲਬ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸੋਚ, ਅਗਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਰ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਉਹਦੀ ਫੀਲਿੰਗ 'ਤੇ, ਉਹਦੇ ਬਿਹੇਵੀਅਰ 'ਤੇ, ਉਹਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ 'ਤੇ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੋ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਇਨਪੁਟਸ, ਦ ਪਰਸੀਵਰ ਕਮਸ ਅਕ੍ਰੋਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, object, event, people in the environment, they serve as the input of the peaceful perceptual process। inputs ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਲੈ ਰਹੇ हैं, जो भी ਈਵੈਂਟਸ, ਲੋਕ, एनवायरमेंट, अपना जो भी आला दुआला है उस तो जो ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ that is input। ठीक है, तो उस तो बाद selection मतलब takes account of only those stimuli that are relevant and the appropriate for an individual। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਸਟ ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਪੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੀ ਹੈ, मतलब सेलेक्टिंग प्रोसेस। ਹੁਣ देखो फॉर एग्जाम्पल अगर ਤੁਸੀਂ किसी रेलवे स्टेशन ਤੇ खड़े हो, ठीक है, रेलवे स्टेशन ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕਰਾਊਡ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ रेलवे स्टेशन ਤੇ ट्रेन्स आ रही हैं या जा रही हैं, लेकिन ਆਪਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਲਈ ਫੋਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ट्रेन ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ट्रेन ਦਾ रूट ਦੇਖਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਟਾ ਕਲੈਕਟ ਕਰਾਂਗੇ दैट इज़ टू बी सिलेक्टेड। ठीक है, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਇਟ ਇਜ਼ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਟੂ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਮੀਨਿੰਗ ਆਊਟ ਆਫ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬਡ ਬਾਈ ਦਾ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਐਕਸਟਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਨੇ ਕੀ ਸੋਚਿਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪ੍ਰੇਟ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਉਹਦੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇਣਾ ਬਾਏ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਸੋਚਿਆ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ ਫੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਔਰ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ। ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਸਾਈਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਈਜ਼ ਮੀਨਸ ਕਿ ਅਗਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਗਰ ਕਰਾਊਡ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਲਈ ਇੱਕ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਸਿੰਬਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਮੀਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਮਥਿੰਗ ਬ੍ਰਾਈਟ, ਸਮਥਿੰਗ ਅਟਰੈਕਟਿਵ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਲਈ परसेप्शन बन जाती है। सिलेक्टेड परसेप्शन कि असी सिर्फ अट्रैक्टिव चीज़ ਨੂੰ देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल पार्किंग है, बहुत सारी कार्स खड़ी हैं, लेकिन स्पेशल कार जो बहुत अच्छी दिख रही है तो अपना ध्यान सिर्फ वो वाल जाऊगा, बाकी चीज़ों को छड्ड के, तो वो इंटेंसिटी होगी। ठीक है, रैपीटिशन, एक चीज़ जो बार बार हो रही है, मतलब रिपीटिड चीज़ जो तुहाडे मूहरे बार बार आ रही है तो वो भी परसेप्शन, मतलब उस तो भी असी कुछ आइडिया लगाने हैं, कुछ ना कुछ अपने मन दे विच कुछ
ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਡਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਰਿਪੀਟਡ ਐਕਸਟਰਨਲ ਸਟਿਮੂਲਸ ਇਜ਼ ਮੋਰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਡਰਾਇੰਗ ਦੈਨ ਅ ਸਿੰਗਲ ਵਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਟੇਟਸ, ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਸਟੇਟਸ ਪੀਪਲ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਐਕਸਪਰਟ ਗ੍ਰੇਟਰ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਔਨ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇੱਕ ਆਮ ਕੋਮਨ ਲੋਕ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਟ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ TV ਸਟਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਖਾਸ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਵਾਲਾ ਪਰਸਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਾਊਗਾ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਕੰਟਰਾਸਟ, ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਹੈ, ਗਰਲਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਗਰਲਸ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਬॉयਜ਼ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸੈਂਟਰ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਦਾ ਕੰਟਰਾਸਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੂਵਮੈਂਟ, ਅ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ, ਇੱਕ ਖੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਇੱਕ ਮੂਵਿੰਗ ਆਬਜੈਕਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਟਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ, ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਜਨਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਨੋਵਲਟੀ ਐਂਡ ਫੈਮਿਲਿਅਰਿਟੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਨੋਵਲ ਚੀਜ਼, ਫੈਮਿਲੀਅਰ, ਕੁਝ ਖਾਸ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਨੇਚਰ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਕਿ ਦਾ ਆਬਜੈਕਟ ਇਜ਼ ਵਿਜ਼ੂਅਲ, ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਵੈਦਰ ਇਟ ਇਨਵੋਲਵਸ ਅ ਪਿਕਚਰ, ਪੀਪਲ, ਐਨੀਮਲ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੂਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਹਦੇ ਰੀਜ਼ਨਸ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਏ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ। ਕੁਝ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ, ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੰਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰ, ਕਿ ਉਹ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਲਰਨਿੰਗ ਮੇ ਪਲੇ ਦ ਸਿੰਗਲ ਬਿਗੇਸਟ ਰੋਲ ਇਨ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਦਾ perceptual and perpetual set is the basically what a person expect from the stimuli on the basis of his learning and experience relative to the same or similar stimuli, also known as the cognitive awareness। देखो बेटा, ये पॉइंट थोड़े टिपिकल ने, क्योंकि ये ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਿਪੀਕਲ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਰਨਿੰਗ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੱਜ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ consciousness people tend to pay more attention to the external environment cues than it does a less conscious person। मतलब ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਜਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਊਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ, ਸਿੰਪਲ ਆਮ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਕੇਅਰਲੈਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਸੋਚ ਹੋਊਗੀ। ਦੇ ਸੀ ਦੇਅਰ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਅ ਹੈਕਟਿਕ, ਅਨਸਟੇਬਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਵਿਚ ਅਫੈਕਟ ਦਾ ਵੇ ਦਾ ਮੇਕ ਪਰਸੈਪਚੁਅਲ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਰਨਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 5 ਬੱਚੇ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ 95 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10-15 ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਮੀਡੀਓਕਰ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਸੇ ਬੈਠੇ ਜੋ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਸਟੇਜ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਟਾਈਮ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ, ਆਪਣੀ ਓਪੀਨੀਅਨ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਤੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਅਲੱਗ ਹੋਊਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਅਲੱਗ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਸੋ ਬੋਰਿੰਗ, ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਬੈਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੂਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਹੈ ਐਕਸ਼ਨ ਮੂਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਮੇਡੀ ਮੂਵੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ, ਐਨਕਰੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅ ਪਰਸਨ ਮਸਟ ਅਰਜੈਂਟ ਨੀਡ ਐਂਡ ਡਿਜ਼ਾਇਰ ਐਟ ਐਨੀ ਪਰਟੀਕੂਲਰ ਟਾਈਮ ਕੈਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਦਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਰਜੈਂਟਲੀ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ
people perceive things that the promise to help satisfy their needs and they have फाउंड द रिवॉर्डिंग इन द पास्ट मतलब अगर चाहते हैं कि अगर कोई पर्सन चाह रहा है कि उन्हें अपनी ये चीज़ पूरी करनी है ठीक है अगर वो पूरी करनी है तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇੱਕ EMPLOYEE ਅਗਰ ਉਹ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫੀਡਬੈਕ ਡਿਊਰਿੰਗ ਦ ਅਪਰੇਜ਼ਲ ਮੀਟਿੰਗ ਮੇ ਮੋਰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰਿਮੈਂਬਰ ਦ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੈਨ ਦ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਵੈਸੇ ਵਿਊਜ਼ ਨੇ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਦੋ A ਔਰ B ਦੋ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ A ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ B ਕੋਈ ਥਰਡ ਪਰਸਨ C ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ B ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਨੂੰ ਕੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਨੂੰ ਕੈਚ ਕਰਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਈਆਂ ਗਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਲਦੀ ਯਾਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਥਿੰਗਸ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪੀਨੀਅਨਸ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਫੈਕਟਰਸ ਆਪਾਂ ਕਈ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ ਇੰਟਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਲਰਨਿੰਗ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਆਪਣੀ ਮੋਟੀਵੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਆਪਣੀ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਐਕਸਟਰਨਲ ਦੇ ਬੇਟਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਹੀ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਾਈਜ਼ ਇੰਟੈਂਸਿਟੀ ਰੈਪੀਟੀਸ਼ਨ ਸਟੇਟਸ ਕੰਟਰਾਸਟ ਇਹ ਸਾਰੇ ਫੈਕਟਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਨਲੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੇਟਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੌਪਿਕ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦਾ ਨੈਕਸਟ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹੋ ਰੀਡ ਕਰੋ ਸਮਝੋ ਅਗਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਊਗਾ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੀ ਬੁੱਕ ਵਾਲੀ PDF ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ PDF ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਓਕੇ ਬੇਟਾ ਟੇਕ ਕੇਅਰ